ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول طلب عشق جس کی رائٹر ہیں نادیہ امین، اس کی یہ تیسری اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ناول میں اب کیا ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، ہر چیز آگ اگل رہی تھی۔ جون کی تپتی دوپہریں جسم کو جھلسا کر رکھ دیتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بارش بند تھی، ہوا نے بھی اس علاقے کا رخ نہیں کیا تھا۔ درخت مرجھائے دھوپ کی تمازت سے شکستہ نظر آ رہے تھے۔ مٹیالی زمین دھوپ کی تپش سے تپ کر کندن بن گئی تھی۔ شدید گرمی کے باعث گھر سے نکلنا تقریباً بند ہو گیا تھا۔ رات کو ہی تھوڑا بہت گھوما پھرا جا سکتا تھا۔ لوگ بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آج صبح سے ہی موسم کچھ ابر آلود سا ہو گیا تھا۔ بادل اکا دکا نظر آ رہے تھے۔ دوپہر تک بادلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا۔ تازہ ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ اس دھیمی ہوا کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی اور پھر ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے۔ تیز آندھی سے سارا علاقہ مٹیالی دھند کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ گرد آلود ہوا اپنے ساتھ ساری مٹی اٹھا کر اسے بکھیرنے لگی۔ برآمدے کی سیڑھی پر کھڑی وہ اس تیز آندھی میں بارش کی امید لیے آسمان پر پھیلی دھند کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا اپنے ساتھ سب کچھ اٹھائے چل رہی تھی۔ ریت بکھر کر ہوا کے دوش پر فضاؤں کی زینت بنی جانے کہاں کہاں کی سیر کر رہی تھی۔ کچھ ریت اس کی آنکھوں میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوپٹے سے صاف کرنے کی کوشش کی تو اس سے اور زیادہ جلن بڑھ گئی۔ دھو لو، اس سے صاف نہیں ہوں گی۔ ایسی تیز آندھی میں یہاں کھڑے ہونے کی کیا تک ہے؟ اس کی آواز پر بے ساختہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ پرشکن لباس میں ترتیب بالوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کے پاؤں میں بلیک سلیپرز تھے۔ آستین کھلی ہوئی تھی۔ گریبان کے اوپری 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں اب بھی خوابدیدہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ یکدم سے ٹھنڈی تیز ہوا چلنے لگی۔ کہیں بارش ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بارش برس کر رہے گی، وہ آنکھیں صاف کرتی جیسے خود سے بولی تھی۔ کبھی کبھار بارش بہت بڑی تباہی لاتی ہے، یہاں تک کہ جان لے لیتی ہے، وہ بے خود سا ستون سے ٹیک لگا کر تھمنے والی آندھی کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جو آنکھیں دھونے چل پڑی تھی، اس کی بات پر بے ساختہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ بارش زور سے برسنے لگی تھی۔ بادل گرجنے لگے۔ فضا ایک شور سا برپا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ہر سو پھیل گئی تھی۔ درخت پودے ہوا کے دوش پر تیز تیز لہراتے ہوئے اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ باہر لان میں آیا۔ موسم نے مستی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ ایک لمبی ڈرائیو کے خیال سے گاڑی لے کر ڈرائیو پر نکل گیا۔ وہ پکوڑے ترکل پلیٹ میں ڈالے ساس کو پکڑا چکی تھی۔ کپ اور پکوڑوں کی ڈش لیے باہر لان میں آئی تھی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ صاحب باہر گئے ہیں۔ وہ خود ہی چائے سے شغل کرنے لگی۔ چائے پی کر وہ فارغ بیٹھی اسی کو سوچ رہی تھی۔ گیٹ پر نظر گئی تو نظریں ساکت رہ گئی۔ اپنے باپ کو دیکھ کر بجائے خوشی ہونے کے وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ کیوں آئے تھے اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس گئی تھی۔ سلام کر کے وہ ان کے ساتھ باہر لان میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ فکر مند اور مضطرب لگ رہے تھے۔ وہ خود کو لاپرواہ بے نیاز ظاہر کرنے لگی۔ وہ پریشان تھے، اسے اندازہ تھا۔ تم نے اتنی بڑی بات چھپائی کیوں؟ بات کا آغاز بڑی سنجیدگی سے کیا گیا۔ یہ مذاق کی بات نہیں تھی کہ وہ 2 دن 2 لمحوں میں ٹل جاتی۔ وہ اسے ملامت کرتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہمارے ساتھ۔ وہ بہت زخم خوردہ لگ رہے تھے۔ وہ خود بھی زخم خوردہ تھی، اس لیے وہ انہیں خالی خالی نظروں سے تک رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر اب بھی وہ نہیں سدھر رہا تو یہ غلط بات ہے، وہ جیسے اپنے آپ سے بولے۔ پھر سر اٹھا کر اس سے کہنے لگے، میں تمہارے سسر سے بات کروں گا۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہوگا۔ اس کے سسر کے آنے پر انہوں نے ان سے تفصیلاً بات کی تھی۔ اس سے کہو کہ انسان بن جائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے رویے کو درست نہیں کر سکتا تو مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کے لیے سنجیدگی سے کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس میں جتنی بے عزتی میری ہوگی اس سے دگنی آپ کی ہوگی۔ اگر 2-4 لوگوں کو آپ کے بیٹے کے بارے میں خبر ہو گئی، کل کو 100 بندے اس کے کرتوت سے آگاہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ یہ مسئلہ گھر کے اندر حل ہو۔ یہ کس طرح سے حل ہوگا؟ یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کا اس طرح بیواؤں کی طرح زندگی گزارنا بالکل پسند نہیں ہے۔ ان کا رد عمل کافی سخت تھا۔ وہ جمال عوان کی صفائیاں وضاحتیں کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دلگیر دکھائی دے رہے تھے۔ بات سلجھنے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ عزت دار لوگ تھے۔ وہ اسے یوں گھر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بات بن جائے۔ وہ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر بھی ہنوز اسی انداز میں لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے کھڑے کھڑے کہا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ خشک سی آواز میں بولا، بولو۔ اس نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ وہ کچھ پل اس کی طرف سے انتظار کرتی رہی تھی، پھر خود ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔
मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। वो टीवी ऑफ कर चुका था और उसकी तरफ देखने लगा। सिर्फ इस घर में रहना चाहती हूँ। मेरा आपसे वादा है कि मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहूँगी। सिर्फ मुझे इस घर में सुकून से रहने दें। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर, मेरे होते हुए तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। उसने उसकी बात काटते हुए कहा। यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हें सुकून मिल पाएगा। उसका लहजा सर्द था। मेरी शादी हुई है यहाँ। शादी 1-2 दिन रहने की बात नहीं होती, ये उम्र भर का साथ, बशर्त ये कि दूसरा फरीक चाहे। एक बार फिर उसकी बात को काटा गया था। उम्र भर का साथ सिर्फ उस सूरत में जब लड़का लड़की दोनों चाहें, जबकि यहाँ सिर्फ तुम चाहती हो, मैं नहीं। मेरी ज़िंदगी ख़राब होनी थी, हो गई। तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। क्यों इन खुदगर्ज लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुली बैठी हो? जानते बूझते एक गलत आदमी के साथ खुद को तबाह कर रही हो। एक ऐसा आदमी जो नशे की हालत में बिल्कुल जानवर बन जाता है। उसके खामोश होने पर वो गोया हुई थी। एक दफ़ा यहाँ आ चुकी हूँ, अब यहाँ से नहीं जा सकती। अगर जाऊँगी तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं यहीं सह लूँ। प्लीज़, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। नशे की हालत में मुझसे जो कुछ हो जाता है, अगर तुम उसे सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकती हो तो बेशक रहो। तुम्हारे होने या ना होने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब जाओ। उसने दो टोक बात करके उसे जाने को कहा था। वो उठ गई। बहुत दिनों बाद समी आई थी। उसे देखकर उदासी की वो कैफियत छट गई थी जो पिछले कुछ दिनों से छाई थी। वो उसकी चचाजाद बहन और बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों किचन में थी। वो उसके लिए कबाब तल रही थी। साथ ही साथ वो बाउल में खीर डाल चुकी थी। ट्रे में केचप की बोतल बाउल में रखकर वो फिर से कबाब की जानिब मतवज्जे हो गई। तुम उसके लिए खुद को तबाह कर रही हो। ये एक बहुत बड़ी गलती है। वो ठीक होने वाला नहीं है। आदत कभी नहीं बदलती। वो आदी है नशे का। तुम्हारी उम्मीदें फजूल है, ये मैं कल भी कहती थी और आज भी कहती हूँ और कल भी कहूँगी। उसने बड़ी बेबाकी से ख्याल आराई की थी। आदत बदल सकती है, फितरत कभी नहीं बदलती। मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं ना उम्मीद भी नहीं हूँ। मैं यकीन और बेयकीनी के दलदल में नहीं फंसना चाहती। पर जाने क्यों, यहाँ से जाना, उसे छोड़ना मेरे लिए एक तकलीफ़ दे अमर है। वो कुछ पल को रुक गई थी। शादी बार बार हो सकती है, पर दिल को रोक बार बार नहीं लगा करता। मुझे नहीं पता कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ या इश्क। मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नापसंद। लेकिन मुझे ये ख़बर ज़रूर है कि मुझे उसका इंतज़ार रहता है। मुझे ये यकीन ज़रूर है कि उसे देखे बिना दिल को बेचैनी लाहक होती है। उसे एक नज़र देख लेती हूँ ना तो दिल को करार की ठंडी मीठी लहर सारे वजूद में दौड़ने लगती है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं भी नशा करने लगी हूँ। उसके इंतज़ार का नशा, उसकी दीद का नशा। अब तो हर वक्त मेरे हवास पर सिर्फ उसका नाम ही छाया रहता है। दुनिया में कुछ और भी है, दुनिया में कोई रानाई है, सब भूल बैठी हूँ। बीवियाँ शौहर से सुख पाने पर साब्र शाकिर होती हैं। मैं तो उसकी तरफ से मिलने वाले हर दुख पर साब्र शाकिर हूँ। कितना फ़र्क है ना मुझ में। उसके नाम से मैं खुद को अलग नहीं कर पा रही। उसके नाम बिना मेरा नाम कभी नहीं है। मैं अधूरी हूँ। अगर उसका नाम हट गया तो मेरा ज़िंदा रहना ही नामुमकिन हो जाएगा। ये सब फजूल है। उसके खामोश होने पर सिमी ने बात जारी रखी थी। एक नई ज़िंदगी शुरू करते ही सारे सर से ये वक्ती भूत उतर जाएगा। वो उसे लताड़ रही थी। उसके सफाकी पर बिना एहतजाज किए वो उसी खोए हुए अंदाज में कहने लगी, तुम नहीं समझ सकती। वो जिस कमरे में रहता है, मुझे उस कमरे से मोहब्बत है। कभी कभी तो मुझे उसकी सुरंज की किस्मत पर रश्क आता है, जो उसके बाजू में करार की चंद बूंदें मुंतकिल करके उसकी नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ाता है। वो किस मोहब्बत से सुरंज को देखता है, उसे इस्तेमाल करता है। मुझे सुरंज की किस्मत पर रश्क आता है। सिमी उससे तकती रह गई थी। उसकी आंखों से बहने वाली नमी उसके गालों को गीला कर रही थी। उसकी भीगी रंदी आवाज़ पर वो गुम सी रह गई। वो किसी और के इश्क में पागल है और मैं उसके लिए। मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती, पर ऐसा हो रहा है। जितनी तजलील वो मेरी करता है, उतनी तजलील के बावजूद क्यों ये दिल उसकी जानिब माइल है। सिर्फ 3 बोल थे, या मेरी बदकिस्मती या उस शख्स की खुशकिस्मती के इस कदर गुनाह आलूद ज़िंदगी बसर करने के बावजूद उसे अपनी बीवी से इस कदर सच्ची मोहब्बत मिल रही है। हर मामले में औरत ही बदकिस्मत क्यों होती है। मेरे माँ बाप अब ये क्यों नहीं समझते कि मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने वाले उस पहले मर्द की मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तुम भी मेरी तरह ये मान लो कि कुदरत उस पर मेहरबान है, उसका साथ दे रही है। वो शिद्दत से रोने लगी। मेरे दिल में एक लूज़ करैक्टर मर्द की मोहब्बत जगाकर कुदरत उसका साथ दे रही है। मैं उसे छोड़कर चली भी जाऊँ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी सारी ज़िंदगी से सकते हुए गुजरेगी। अगर यहाँ से सकते गुजर रही है तो क्या बुरा है कि यहाँ मेरी मोहब्बत तो है। मेरा दिल इस बिना कहीं नहीं लगता। मैं इतनी बेबस हूँ जितना कि वो। उनकी बातों का सिलसिला उसके आने पर यकदम रुक गया था। अम्मी कहाँ हैं? उन दोनों पर एक सरसरी नज़र डालकर उसने बराह रास्त उसी से सवाल किया।
वो अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए फ़ौरन गर्दन मोड़कर बोली, वो शाहजेब चचा के यहाँ गई हैं। वो जाने लगा था जब सिमी ने आवाज़ें देकर उसे रोका। मेरी बात सुनिए प्लीज़। वो मुतअज्जिब सा पलटकर उसे ताज्जुब खेज़ निगाहों से सवालिया अंदाज में तकने लगा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अगर आप कुछ वक्त दें। वो जो उन दोनों को उलझन ज़दा नज़रों से देख रही थी, फ़ौरन तेज़ तेज़ कदमों से उसके पास से गुजरकर निकलती चली गई थी। जी कहिए, उसने खड़े खड़े ही कहा। अगर बैठकर बात करें तो बेहतर होगा, सिमी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा था। उसके देखा देखी वो भी कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपनी सवालिया निगाहें उसने उस पर जमा दी थी। कहो क्या कहना है? दोनों हाथ सीने पर जमाए वो नज़रें नीची करके हमतन गोश था। मैं आपसे दो टोक बात करूंगी, सिलसिला कलाम जोड़ते हुए वो बोली थी। आए बाएं मुझे नहीं आती, सीधी सीधी बात करूंगी। अगर आपको बुरी लगती है तो इसके लिए पेश की माजरत। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। उसका लहजा उस वक्त खुश्क सा लगा था। आप जानते बूझते एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, उसने फ़ौरन उसकी बात काटते हुए कहा था। लड़की की बात बाद में आती है, पहले मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा हूँ। उसके साफ जवाब पर वो कुछ तिलमिलाई थी, फिर बात मज़ीद जारी रखते हुए बोली, आप अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि पहले आप एक गुनाह के मर्तकिब थे, अब आपके सर दुगना अजाब है? अव्वल तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, अगर कर भी ली तो अब उसे निभाने के लिए ख़ुद को किसी हद तक तो सुधार सकते हैं ना। लड़की का कहरआलूद लहजा उसके गुस्से को जाहिर कर रहा था। शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की, जिन्होंने करवाई है आप उनसे कहिए। जब वो जानती है कि मैं नहीं सुधरा तो उसे मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए या फिर इस भयानक ज़िंदगी को सहना चाहिए। अगर वो सह रही है तो इसमें सरासर उसका अपना कसूर है। तुम उसे क्यों छोड़ नहीं रहे? उसने जहरीले अंदाज में कहा था। मैं क्यों नहीं छोड़ता? वो जैसे खुद से सवाल करता बोला। कुछ पल वो यूं ही खामोश सा रहा, फिर बोला, जब मैंने मर्ज़ी से कबूल नहीं किया तो छोड़ना भी मेरे इख्तियार से बाहर है। वो मेरी प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है। मेरे माँ बाप मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। वो मुझे नहीं छोड़ रही, अपने साथ जुल्म कर रही है। वो मुस्तहकम आवाज़ में बोला, इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं बदल सकते, आप ये सब जो कर रहे हैं तर्क नहीं कर सकते। उसने सर्दो खुश्क लहजे में कहा था। दीवाने से मत पूछो कि दीवानगी क्या है, वो बोझल आवाज़ में कह गया था। अगर मैं सुधर सकता तो कम अज़ कम अपने लिए ज़रूर सुधरता। मुझे खुद पर तरस नहीं आता, किसी और पर क्या आएगा? कुर्सी खींचकर उठते हुए वो बोला और बिना मज़ीद कुछ कहे चला गया। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए उसने उसे बेचैनी से टहलते देखा। एक सरसरी निगाह उस पर डालकर वो अपने कमरे में चला गया। सिमी कुछ पल बाद उसके पास आई थी। मैं अब भी कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचो। ये खेल नहीं है, मजाक नहीं है, बाकी तुम खुद समझ सकती हो। सिमी के चेहरे पर नाउमीदी के शिकस्त के आसार थे। उसके जाने के बाद वो देर तक उनके माबैन होने वाली बातचीत पर सोचती रही। वो नाश्ता करने किचन में आया था। उस वक्त 9:30 बज रहे थे। वो मुलाजमा से किचन साफ़ करवा रही थी। उसे देखकर उसने उससे नाश्ते के बारे में पूछा। जल्दी करो, देर हो रही है। कुर्सी खींचते हुए वो बोला। मुलाजमा बर्तन धो रही थी। पटक पटक कर सर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ तो वो तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, अभी रहने दो, बाद में धोना। मुलाजमा घबरा कर चली गई। ऑमलेट के लिए वो तेज़ी से प्याज काट रही थी कि जल्दी के बायस उंगली कट गई थी। खून उबल पड़ा था, चोट गहरी थी, दर्द की ठेस उठी थी। वो सर झुकाए टेबल पर उंगली से तबला बजा रहा था। उसे कैबिनेट में से पट्टी निकालते देखकर वो चौंक कर उठा था। क्या हुआ? वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। वो अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई। मेरी फ़्लाइट मिस हो रही थी, जो इतनी जल्दी थी तुम्हें? वो भूल गया था कि उसने खुद उसे जल्दी का कहा था। वो खामोश थी। स्पिरिट से ज़ख़म साफ़ करने के लिए रुई उठाते हुए बोला, ज़ख़म गहरा है। हाँ, पर उस ज़ख़म से हरगिज़ नहीं जो तुमने दिया है, वो दिल में बोली थी। वो रुई की मदद से स्पिरिट लगाने लगा। ज़ख़म में जलन हुई तो उसने बेसाख्ता अपना हाथ खींच लिया था। उसे कुछ पल घूरने के बाद बिना कुछ कहे फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली पर स्प्रिट लगाने लगा था। फिर ज़ख़म की बैंडेज की। वो हाथ पर लगे ज़ख़म को भूल गई। वो सामने खड़े मर्द की उस मेहरबानी और अनायत पर खड़ी हैरान हो रही थी। उसकी नज़रें अपनी उंगली की बजाय उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। उनके दरमियान फासला बहुत कम था, लेकिन उसे हमेशा अपने और उसके बीच कोई फासला महसूस नहीं हुआ था। वो उसके बेहद करीब था। यह इत्मीनान ही तो था जो उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए वो उतनी मुतमईन थी कि वो हमेशा उसके करीब रहा था। बैंडेज करने के बाद वो उससे बोला, नाश्ता रहने दो, मैं ऑफिस में कर लूँगा। वो चला गया था। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन था। वो चाय लेकर आई थी। वो ड्राइंग रूम के सोफ़े पर लेटा मैगज़ीन पढ़ रहा था। कुछ देर बाद जब वो किचन से निकली तो उसने उसे आंखों पर बाजू रख के लेटे देखा। खाना खाने का इरादा तर्क करके वो इशा की नमाज़ पढ़ने अपने कमरे में चली आई थी।
सास ससुर दोनों डेरा इस्माइल खान गए हुए थे। घर पर वो दोनों ही थे। शाह की नमाज़ पढ़कर जब वो वापस आए तो वो ड्राइंग रूम में नहीं था। वो उसके पास उसके कमरे में आए ताकि खाने के बारे में पूछ सके, लेकिन वहाँ कुछ और ही हालत थी। आज वो फिर जश्न के मूड में था। वो जान गई थी कि अब वो खाना नहीं खाएगा, इसलिए बिना कुछ कहे वो वापस मुड़ी थी। यहाँ आओ, इतना डरती क्यों हो मुझसे? वो उसके कमरे से निकल आए। आजकल जब वो नशे की हालत में होता था तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। ये ताकीद उसके ससुर की जानिब से भी थी। खाने का उसका अपना मूड भी मौकूफ़ हो गया था, इसलिए अपने कमरे में आकर किताब पढ़ने लगी। उसे किताब पढ़ते कुछ ही देर हुई थी जब वो उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर वो घबराहट का शिकार हुई। मैंने तुमसे कहा भी कि मत जाओ, बैठो यहाँ पर, तुम चली गई। तुम वैसे नाम क्या है तुम्हारा? वो बेखुद से लहजे में कहता उसका नाम पूछने लगा था। वो एक मजरूह पी की मुस्कुराहट होंठों पर लाती बोली थी, राबेला। राबेला बहुत अच्छा नाम है तुम्हारी तरह, पर तुम अच्छी नहीं हो। तुम तो बात भी नहीं सुनती। बंदा कभी ना कभी तो किसी की बात सुन लेता है। तुम तो इतनी मगरूर हो कि दूसरा देखता रहे, तुम पर असर ही नहीं होता। मतवातिर बोलता आगे बढ़ रहा था। वो बेड से उतरकर खौफ और घबराहट के आलम में खड़ी थर थर काँप रही थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या मैं जंगली हूँ जो तुम्हें काटता हूँ? सांप हूँ? असदा हूँ? क्या हूँ? वो उसके झुके सर पर हाथ रखकर उसके सर को उठाते हुए नीम आंखों से देखता बोला था। मुझे नींद आ रही है, वो खौफजदा आवाज़ में बोली थी। तुम झूठ बोलती हो। मुझे झूठे लोग अच्छे नहीं लगते। मैंने तो कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम झूठ बोलकर मेरे दिल को ठेस पहुंचा रही हो। उसने उसका हाथ थामा था। वो तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी थी जब उसने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा था। मारूंगा तो नहीं ना तुम्हें, जो इतना डरती हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं मुझे सुनना चाहती? क्या मैं बहुत गलत बोलता हूँ? गलत आदमी की बात सुनना गुनाह है क्या? ठीक है, आज के बाद मैं गूंगा बन जाऊंगा, पर तुम तो मुझसे बोला करोगी ना। तुम तो गूंगी नहीं होगी। गूंगा तो मैं हूँ। मैं तो बोल भी नहीं सकता। मैं तो अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता, वो भारी आवाज़ में बोला था। फरार की कोई राह ना पाकर उसने मौका महल से समझौता कर लिया था। वो नहायत पुरसुकून होकर उसी पुरसुकून अमेज़ अंदाज में अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी थी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। जो कुछ भी कहना है कह डालो। तुम तो हुक्म चलाने लगी। तुम भी हाकिम बन रही हो, हुकूमत करना चाहती हो मुझ पर। बालों में हाथ फंसाए वो दुखी लहजे में बोला था। जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, इससे बेहतर तो मौत होती है। आपको अंदाज़ा है कि आप किस कदर बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मौत से डर नहीं लगता आपको? इस बात से डर नहीं लगता कि कल को अपने रब के सामने आप क्या मुंह कर लेकर जाएंगे? अपने आप पर बीतने वाले ये फजूल घिसे पिटे वाक़यात सुनाकर, बहाने बनाकर आप खुद को सज़ा से बचा पाएंगे? आपको एक लड़की से मोहब्बत थी, उसकी शादी कहीं और हुई, फिर आपको एक और लड़की से मोहब्बत हुई, यहाँ तक कि वो मोहब्बत कुछ और शक्ल इख्तियार कर गई। फिर तस्दीक करती बोली थी, गुनाह की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर आप उस लड़की के लिए अपने माँ बाप दीनों दुनिया से फिर गए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपने आप को हर तकलीफ़ से बचाने के लिए। क्या खूबसूरत जवाब पैदा किया है आपने। क़यामत के दिन आप कहेंगे कि मुझ पर बहुत तकलीफ़ें पड़ी थी। दुनिया का पहला और आखिरी इंसान जो तकलीफ़ें उठा कर खुद एक तकलीफ़ बन गया था। दुनिया के पहले इंसान ने अगर उन तकालीफ से छुटकारा पाने के लिए ये सब किया तो इसमें इसकी कोई ख़ता, कोई गुनाह नहीं, और तुम्हें बख्श दिया जाएगा। तुम तो दीनों दुनिया दोनों में सुरखरू हो गए। यहाँ भी अपनी मर्ज़ी से जिए और वहाँ भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं। निकल आओ खुश फहमियों से, वो शदीद तंज करती बोली। इस बात पर खुश मत हो कि तुम्हारी पसंद से शादी न करवाने पर आपका बाप जहन्नुम और आपकी जन्नत के बेल ठहराए जाएंगे। पिछले 1.25 साल का सारा गुबार उसने आज निकाला था। वो बेड के किनारे बैठा था, सर झुकाए वो खामोशी से उसे सुनता रहा था। इस दौरान उसने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ लम्हों बाद सर उठाकर वो उठकर उसके करीब आया था। वो पुरसुकून सी अपनी जगह खड़ी रही थी। उस पल उसे उससे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। तुम क्या समझती हो? जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, मेरे लिए इससे मौत बेहतर है। इसका एहसास मुझे नहीं है। मौत ये लफ्ज़ कितना भयानक है जानती हो? जो ज़िंदगी तुम जी रही हो, इससे भी तो मौत बेहतर है। तुमने खुद को क्यों नहीं मारा? कहने में कितना आसान है कि मौत बेहतर है। मारो खुद को, मारो ना, वो तरशी से चिल्लाया। जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ इससे। कुछ पल बाद गहरी सांस लेते हुए उसने फिर से सिलसिला कलाम जोड़ा था। मौत उस ज़िंदगी से 1000 गुना बेहतर है जो मैं जी रहा हूँ। खुद से मौत मुझे नहीं आती, खुद को मैं मार नहीं सकता। बोलो क्यों? वो चिल्लाया था। इसलिए कि मौत से बड़ा डर लगता है मुझे। मैं खुद को नहीं मार सकता। तुम मार सकती हो खुद को। खुद को मारना आसान काम है, बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए, जो मुझ में नहीं है। वो रोने लगा। तुम खुद को मार रहे हो। जो नशा तुम कर रहे हो उससे तुम खुद को मार रहे हो।
उसने धीरे से कहा था। उसका हाथ उसके कंधे पर जमा था। यह भी एक खुदकशी है, फ़र्क यह है कि इसमें तुम खुद को धीरे धीरे मार रहे हो। वो उसे मुलायमत से समझा रही थी। एक ही वार में खुद को मारना मेरे जैसे बुज़दिल आदमी के लिए आसान नहीं है। अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए वो कह गया था, ना मैं मर सकता हूँ, ना उन्हें छोड़कर जा सकता हूँ। वो यासियत भरे अंदाज में बोला था, मैं उनकी एक ही औलाद हूँ। वो बेड के किनारे बैठते हुए बोला, अगर मैं उन्हें छोड़कर चला जाता तो सारी दुनिया मुझ पर थूकती कि वो देखो, माँ बाप का एक ही बेटा था, घटिया मर्द उन्हें बुढ़ापे में एक औरत के लिए अकेला छोड़कर चला गया। था ना सफ़ेद खून, एक औरत के लिए उसने अपनी जन्नत को ठुकरा दिया। उसी बात का तो पाबंद होकर रह गया था मैं उस औरत के लिए उन्हें छोड़ नहीं सका। उस औरत के लिए इतनी बड़ी बदनामी मोल नहीं ले सका। हर एक मुझ पर थूकता कि माँ बाप ने किस मोहब्बत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसने उन्हें इनाम में ज़लीलो ख्वार किया। मैं बहुत घटिया हूँ, पर इतना घटिया नहीं बन सका कि लोग ना खलफ औलाद के तौर पर मेरा हवाला देते। खुद को मार नहीं सका, उन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सका। तुम बताओ क्या करता मैं? वो रो रहा था। कसूर किसका था वो ये नहीं जानती थी। अगर जानती थी तो ये कि सामने बैठा मर्द रो रहा था। वो दुखी दिलगीर था, वो बहुत उदास था, यही जानती थी वो। उसे किसी भी बात से कोई गर्ज न थी। अगर किसी बात से गर्ज थी तो वो सामने बैठा मर्द था। वो रो रहा था। वो उसके लिए अपने दिल में बेपनाह दर्द महसूस कर रही थी। ये दर्द उसके इश्क की नाकामी पर नहीं था, बल्कि उस मर्द की तकलीफ़ पर रुलाने वाला था। वो औरत उस मर्द के आंसुओं के लिए रो रही थी। उस रात उस औरत के दिल में उस मर्द के लिए कुछ मोहब्बत और बढ़ी थी। आज शाम को तैयार रहना, जफरी ने हमारी दावत की है, उनके घर पार्टी है, तुम्हें ख़ास तौर पर बुलाया है उसकी बीवी ने। पार्टी में शिरकत के लिए उसे सिवाय बोरियत के कुछ नहीं मिला था। वो उसे वहाँ लाकर भूल गया था। वो दोस्तों में मसरूफ़, वो उसकी ज़ात से कतई लाइम था। वो एक कोने वाली चेयर पर बैठी बाहर लॉन में उस चहल पहल गहमा गहमी को देख रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय उन दो हस्तियों के। उस चकाचौंध में होते हुए भी वो नहीं थी। तेज़ रोशनियों ने आंखों में, दिलो दिमाग में बजाय रौनक पैदा करने की एक अजीब सी चुभन पैदा कर दी थी। उसे उस माहौल से एकदम से घुटन महसूस हुई थी। फिज़ा में धीमे अंदाज में रचा बसा म्यूज़िक किसी वज़नी हथौड़े की ज़रब की मानित सुनाई दे रहा था। कुछ देर में खाना सर्व होने लगा। वो उसके पास चला आया। वो इर्द गिर्द पर नज़रें जमाए कुछ सोच रही थी। सफ़री की शादी को कुछ ही अरसा हुआ था। ये पार्टी अपनी शादी की खुशी और एक अच्छी जॉब के सिलसिले में उसने दी थी। सफ़री उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों स्कूल कॉलेज से ही दोस्त चले आ रहे थे। ये दोस्ती अब पहले से भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। उसकी इधर उधर भटकती निगाहें गेट से अंदर आने वाले कपल पर मरकूज हो गई थी। एक नहायत हैंडसम लड़के के साथ एक अच्छी खुशो शक्ल की लड़की को देखकर वो अपनी नज़रें फेर चुकी थी। मिसेस सुल्तानी माजरत करके अपनी एक सहेली के पास चली गई। वो उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। खाने के बाद चलना है या म्यूज़िकल प्रोग्राम देख कर जाना है? उसने नोट किया था उसके साथ बात करते हुए हमेशा उसके माथे पर शिकन उभर आती थी। उसके शिकन आलूद माथे पर से नज़र हटाकर वो बोली, खाने के बाद चलते हैं, फिर देर हो जाएगी। वो सर हिलाकर रुख फेर कर आते जाते लोगों को देखने लगा। कुछ देर में खाना सर्व हुआ तो वो दोनों खाने की टेबल की तरफ चले गए। खाने से फारिग होकर वो जफरी के पास इजाज़त लेने चला गया। जफरी किसी से बातों में मसरूफ़ था। वो एक औरत थी जिसकी उसकी जानिब पुश्त थी, इसलिए वो उसकी शक्ल देख नहीं पाया था। शुक्र है तुम आज आई, वरना तो हमेशा बहाने बनाती हो, जफरी बशाश लहजे में उस औरत से कह रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जब उसने पहल करते हुए कहा, जफरी अब मैं जाऊंगा, पापा नाराज़ होते हैं देर से आने पर, ख़ास तौर पर इस सूरत में जब बीवी भी हो मेरे साथ। उसने वजाहत भरे अंदाज में कहा था। हाँ ठीक है, चले जाओ, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। जफरी ने खुले दिल से उसे जाने की इजाज़त दी थी। इससे पहले कि वो मुड़ता, उस औरत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें भी बेसाख्ता उस पर उठी थी। वो उस पर बुत बन गया। आज कहीं अरसे बाद उसने उसे यहाँ देखा था। वो भी हैरत से दो चार थी। फिर अपनी हैरत छुपाए हुए जफरी से यकदम से बोली, नसीम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं उसके पास जाती हूँ। वो ये कहकर चली गई। उसकी मुतअज्जिब निगाहें उसकी पुश्त पर जमी थी। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद उसकी निगाहें पलटकर जफरी पर आई। ये कौन है? आई मीन क्या लगती है तुम्हारी? इस उलझन में उसे मुनासिब जुमला भी नहीं सूझ रहा था। मेरी बीवी की कज़न है, पहले किसी और शहर में थी, पिछले 2 महीनों से यहाँ है। इसके शौहर का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में उसकी जॉब है, उसने तफसील बताते हुए कहा। उसने धीरे से सर हिला दिया। पूरा बेला के पास आया था। कुछ देर बाद चले जाएंगे, ये कहते ही वो कुर्सी पर बैठ गया था। उसके देखा देखी वो भी फिर से बैठकर लोगों की भीड़ को तकने लगी। उसकी नज़रें उसी लड़की की तरफ उठी थी जिसे उसने एक मर्द के साथ अंदर आते देखा था। वो नारंगी साड़ी में मलबूस थी। उसका कद उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। उसके नुमायाँ कद के बायस उसकी तवज्जो बार बार उसकी जानिब मबजूल हो रही थी। उसकी निगाहों की
تقلید میں جب اس نے سامنے دیکھا تو وہ اسے نظر آئی۔ وہ اب ان کے بالکل سامنے کھڑی اس کی بیوی کی نگاہوں کے زد میں تھی۔ یہ انم ہے۔ اس کی اپنی نظریں بجائے انم کے اپنی بیوی کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی بات پر اس کی نگاہیں پلٹ کر سوالیہ انداز میں کچھ پوچھنے لگی۔ یہ انم ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس نے وضاحت بھرے انداز میں، یہ جانے بغیر کہ اس کے دل پر اس کی بات سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، نہایت سچائی سے کہا تھا۔ یہ انم ہے، میری پہلی محبت۔ پھر استحضائی انداز سے ہنستے وہ بولا تھا، پر وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاری یا دل لگی کرتا رہا ہوں۔ بزدل، مجبور، لاچار عاشق۔ اسے نفرت ہے ایسے عاشق سے جو مجبور ہو، اس لیے وہ اب مجھ سے سوائے نفرت کے کچھ نہیں کرتی۔ محبت ختم۔ وہ کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا لیکن اسے تنہا دیکھ کر وہ یکدم اٹھتے ہوئے، میں ابھی آتا ہوں کہتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ انم اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر جانے لگی۔ اس نے سامنے آ کر اس کے جانے کا راستہ مسدود کر دیا۔ میں تم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کسی محبت یا عشق یا پرانی یادوں کو تازہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات صرف اور صرف تمہارے حال سے متعلق ہے۔ اس کی گمگیر آواز پر وہ بالکل چپ اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے سخت نظروں سے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اگر مجھے لگتا تو میں تم سے کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا، اس نے بڑے ملول انداز میں کہا۔ تو پھر پوچھنے کی زحمت مت کرو، میں خوش رہوں یا اداس، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، پر میری ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری بے وفائی کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی اس کے لیے تمہیں معاف کروں گی۔ وہ ایک گہرا وار کر کے اب اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری رہنے دو، پر لگتا ہے تم بڑے خوش خوش جی رہے ہو۔ ذرا سا مڑ کر سامنے بیٹھی ربیلا پر نگاہیں ڈال کر اس نے ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس لڑکی کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا، بڑے غضب کی بیوی لائے ہو، یہ تو بڑے بڑوں کے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے، تم کیا چیز تھے؟ اس کا کاٹدار لہجہ اسے کاٹتا چلا گیا۔ کبھی کبھی مجھے بہت گلہ ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کو غم دیتا ہے، وہ خود خوش کیسے رہتا ہے؟ اللہ اسے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے دوچار کیوں نہیں کرتا؟ وہ عیش سے اسے جینے کیوں دیتا ہے؟ کیا اس کی نظر میں وہ بہت نیک ہوتا ہے یا اسے ڈھیل دیتا ہے؟ جو بھی ہے، بس میں تمہیں سسکتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری طرح میں چاہتی ہوں کہ تمہیں بھی ایسی بیوی ملے جو دن رات شک کر کر کے تمہارا سکون، تمہارا سارا اطمینان یوں چھین لے جیسے کہ میرا چھینا گیا ہے، تمہاری زندگی ویسے ہی برباد گزرے جیسے میری گزر رہی ہے۔ یہی میرا ظرف، یہی میرا ضبط ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے میں تمہیں صرف بد دعا ہی دیتی ہوں۔ بھیگی آواز اور مغموم انداز میں کہتی وہ ہاتھ میں تھامے ٹیشو پیپر سے آنکھوں میں آئی نمی کو جذب کرنے لگی تھی۔ پھر مزید کچھ کہے بنا وہ چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کے خاکستر کر دینے والے الفاظ، اس کا قہر بھرا لہجہ، اس کی بے پناہ افسردگی اس شخص کو مزید مزمحل بنا گئی تھی۔ اس کے الفاظ سے چھوٹتی چنگاریاں اسے آئینے میں اپنا آپ دکھا گئی تھی۔ اسے شدید غلط فہمی لاحق تھی۔ وہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جو کچھ بولی وہ یکسر غلط تھا۔ اس کی بد دعا تو اسے یوں لگی تھی کہ وہ نہ زندوں میں رہا تھا نہ مردوں میں۔ اس عورت کے تحقیر امیز الفاظ نے اسے شدید ذہنی ہیجان اور اس کی پس مردہ زندگی کے بھیانک نتائج کو ثابت کر دیا تھا۔ کیا حقیقی معنوں میں وہی اس کی خراب زندگی کا ذمہ دار ہے؟ یہ سوال ذہن کے نہا خانوں میں ابھرا تھا۔ ساکت وجود کو حرکت کی ضرورت تھی۔ وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے نکل آیا تھا۔ قدرے چونک کر وہ ارد گرد نگاہ ڈال کر کچھ سوچتا اس کے پاس آیا۔ چلو، وہ اس سے مخاطب تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اس وقت اس مرد پر خود فراموشی کا عالم طاری تھا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ آج پھر وہ جشن منانے والا تھا۔ آج موسم معمول سے ہٹ کر تھا۔ حبس اور گھٹن میں کمی تھی۔ نرم دھیمی ہوا، ٹھنڈی ہوا نے موسم کو کافی حد تک خوشگوار کر دیا تھا۔ کہیں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے موسم میں بھی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ دھوپ کی شدت نہ ہونے کے برابر تھی۔ شام کو سہیل صاحب اور متین چچا دونوں اپنی بیٹی اور داماد سے بات کرنے آئے تھے، لیکن انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملازمہ نے ان کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ وہ تو ہسپتال گئی ہیں، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ کیوں؟ خیریت تو تھی نا؟ متین چچا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کے ہاتھ پر چوٹ آئی تھی، اس لیے۔ ملازم کا چہرہ پھک ہوا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا۔ کیسی چوٹ؟ باپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تبھی فکر انگیز انداز میں وہ تفصیل پوچھنے لگی۔ جی پتہ نہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لے آؤں۔ ملازم وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں پریشان و فکر مند بیٹھ گئے۔ دونوں اپنی سوچ میں گم تھے۔ ملازم چائے لا کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر متین چچا نے پوچھا، عثمان کہاں ہے؟ جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ ملازم کے جاتے ہی وہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کیا کریں؟ اس سے بات کریں یا ان کے آنے کا انتظار کریں؟ اپنے بھائی سے مشورہ کرتے ہوئے سہیل صاحب نے سوال کیا۔ ابھی رہنے دو، پہلے ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، جانے کیوں انہیں کسی بات کے ہونے کا اندیشہ
लगा था। ये अंदेशा अब्दुल मतीन चचा को भी लाहक था, जिसका इजहार वो अपने भाई के सामने नहीं करना चाहते थे। ठीक आधे घंटे बाद वो अपनी सास के हमरा आई थी। उसकी सास उन दोनों को देखकर कुछ घबरा सी गई, फिर घबराहट को छुपाते हुए सलाम करती बाकी सबकी खैरियत दरियाफ्त करने लगी, जबकि वो परेशानी के आलम में खड़ी उन दोनों को तके जा रही थी। फिर चचा के कहने पर बैठ गई। चोट दिखाओ। बाप के संजीदा लहजे पर वो कुछ खौफजदा सी हो गई थी। जाने क्यों इस वक्त कोई बहाना, कोई झूठ बोलना मुश्किल लगा था। उसने एक सरसरी निगाह सास पर डाली। उनकी आंखों में छुपी रंजीदगी को पढ़कर वो अपने हाथ से आस्तीन को उड़ते हुए अपना बाजू दिखाने लगी। बैंडेज होने के बाद वो जख्म नहीं देख सकते थे। कब हुआ जख्मी? सुहेल साहब मजमहल निगाह तकते हुए बड़ी बोझल आवाज़ में बोले। कल। उसने मुख्तसर जवाब दिया। कैसे हुआ? वो बाकायदा तफ्तीश पर उतर आए थे। किचन में काम के दौरान बाजू का ऊपरी हिस्सा क्यों कर जख्मी हुआ? चोट हाथ पर लगनी चाहिए थे, बाजू पर नहीं। सोहेल साहब बरहम होते हुए गोया हुए। वो उसके झूठ को पकड़ चुके थे। वह खामोश हो गई। चाकू से जख्मी किया उसने? वो खामोश रही थी। तुमसे कह रहा हूँ, चाकू से जख्मी किया है? वो धाड़े। हाँ, उसने सर हिलाते हुए कहा था। कहाँ है वो कमीना? अब्दुल मतीन चचा भाई को उठते देखकर जल्दी से खड़े होकर उनके इश्तियाल को कम करने की खातिर कहने लगे। इतने बरहम क्यों हो रहे हो? तसल्ली से बात करते हैं। लेकिन वो भाई के इश्तियाल को कम करने में नाकाम हो गए थे। वो सीधे उस्मान के कमरे की जानिब बढ़े। चचा और उसकी सास भी उनके पीछे चली गई थी, जबकि वो अपनी जगह थम सी गई थी। धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गए। वो घबराकर दरवाजे को देखता रह गया था। वो कंप्यूटर पर तस्वीर देख रहा था। उन्हें कमरे में आते देखकर वो कंप्यूटर ऑफ कर चुका था। अंदर आने वाले कंप्यूटर के मॉनिटर पर किसी लड़की की तस्वीर देख चुके थे। वो आगे बढ़ा, आहिस्तगी से सलाम करके उन्हें मुतअज्जिब नज़रों से तकने लगा, क्योंकि आने वालों के तेवर यकसर बदले हुए दिखाई दे रहे थे। उसने सर को अपनी तरफ बढ़ते देखा था। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए निहायत तो शरोई से बोले थे। खुद को क्यों नहीं मार डालते? मर्द हो तो खुद को मार डालो कि ये घर सारी दुनिया तुम जैसों से पाक हो जाए। मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया तुमने? वो उसे हाथ से धकेल रहे थे। उसका ख्याल रख नहीं सकते तो ज़ख्म क्यों लगाने लगे? किस हैसियत से उसे मारते रहे हो? अगर शौहर की हैसियत से तो तुम उसके अहल हो ही नहीं। उसके उस गहरे तंज पर वो बुलबुलाता यकदम से उनके हाथ रोककर सख्त आवाज़ में चिल्लाया। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए आराम से बात करें। अब्दुल मतीन चचा अपने भाई को खींच रहे थे, जबकि कलसूम अपने बेटे को समझाने लगी थी। मेरी बेटी को मारने वाला ये होता कौन है? कोई एक खुशी उसने उसे दी होती तो भी बात बनती। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे थे। नहीं है तुम्हारी बेटी की कोई हैसियत, नहीं हूँ मैं उसका शौहर। क्या कर लोगे तुम? ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। क्यों बिठा कर रखा है तुमने उसे यहाँ? नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी मुझे। अगर यहाँ रहेगी तो मार खाएगी। शदीद गुस्से के आलम में जो मुँह में आ रहा था वो बक रहा था। उसकी बात पर वो अपना आप छुड़ाकर उसे मारने को आगे बढ़े थे कि अब्दुल मतीन चचा ने उन्हें सख्ती से जकड़ लिया। कलसूम उनकी मिन्नतें कर रही थी। भाई साहब, खुदा के लिए गुस्सा ना करें, हम उसे सख्ती से समझाएंगे, आइंदा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इन बात को कतई नज़रअंदाज करके वो अपनी बेटी को आवाज़ें देने लगे। उसे शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो उनके पास आती। उसका सारा खून जैसे नुचड़ कर रह गया था, सारी कुव्वत गुआई सल्ब होकर रह गई थी। बाप की पुकार पर वो मुर्दा कदमों से उनके पास चली आई थी। बैग लो अपना, चलो हमारे साथ। वो तेज़ और मजबूत लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले। अभी अभी तलाक दो इसे। वो एक सन्नाटा सा फैल गया था। एक ऐसा तवील सकूत तारी हुआ था जो क़यामत की मानद चांद निकाल कर रख गया था। ये अल्फाज नहीं थे, तबाही की अलमनाक खबर थी जो ज़िंदगी की हल्की रमक को ही ख़त्म करने वाली थी। अब्दुल मतीन चचा ने अपने भाई को समझाना चाहा, लेकिन उन पर मतलिक असर न हुआ था। तलाक दो से, वो चिल्लाए। कलसूम गुमसुम उन्हें तके जा रही थी। फिर वो रोते हुए उनके पास आकर बोली, हम अफहाम तफहीम से बात हल कर लेंगे भाई साहब। इस उम्र में मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा ना करें। बस ये दुआ करें कि इसे मौत आए कि खुद ब खुद मेरी आप सब की जान छूट जाए। मुझसे मेरा आखिरी सुकून ना छीनिए। वो रो रही थी। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, खुदा के लिए भाई साहब। वो गायब दिमागी से सब सुन रही थी। जो बम उसके दिलो दिमाग पर ब्लास्ट हुआ था उसने उसके अंदर जलजले की कैफियत पैदा कर दी थी। वो शदीद झटकों की जद में थी। आपकी मर्ज़ी, इल्ज़ाम मुझ पर ना आए कि तलाक मैंने दी। उस्मान के अल्फाज सामने खड़ी लड़की की रूह को कब्ज़ करने लगे थे। पहले आप एक सादा कागज़ पर लिख कर दे कि तलाक आप चाहते हैं, फिर मैं अभी अभी दे देता हूँ। उसका पुरसुकून लहजा उस लड़की को अथाह अंधेरों में धकेल गया था। तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ कि मुकर जाऊँ, और ना ही इस कदर घटिया हूँ कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए अपनी बेटी को अदालतों के चक्कर लगवाता फिरूँगा। बेफिक्र रहो इस दुनिया की अदालत से।
ہاں، آخرت کی عدالت میں میں تمہیں ذلیل و خوار دیکھنا چاہتا ہوں۔ طلاق دو۔ سہیل بہت مشتعل تھے۔ ان کے قطعی لہجے، اشتعال انگیز انداز اور دہکتے لہجے نے اس کے فیصلے کو حتمی شکل دی تھی۔ سنو، وہ اس کی جانب مڑا، یہ تمہارا باپ چاہتا ہے، اس لیے میں یا میری فیملی خطا کار؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہاں موجود ہر بندے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس محیب سناٹے کو چیرنے والی اس کی آواز تھی، مجھے نہیں چاہیے طلاق، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ان کی باتوں پر مت جاؤ، یہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے، تم سن رہے ہو، میں تم سے کہہ رہی ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا نام چاہیے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کمینے کے لیے اپنی زندگی عذاب خراب کرو گی؟ چلو اٹھو۔ اس کے ابو گھر آئے تھے۔ ابو نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ شدت سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ اٹھو، وہ چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ عبدالمتین چچا نے بھی بڑی نرمی سے کہا تھا، دیکھو بیٹا، ابھی ہمارے ساتھ چلو، تم جیسا کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے، فی الحال تو چلو ہمارے ساتھ۔ وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا ہے۔ اس کے ابو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ چلو اٹھو۔ وہ اسے کھینچنے لگے۔ وہ روتے ہوئے مڑ کر تیز آواز میں اسے پکارتی بولی، عثمان، خدا کے لیے مجھے ان سے چھڑاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ عثمان، میں نہیں جاؤں گی، وہ شدت سے روتی اسے پکارتی چلا رہی تھی۔ عثمان، میں نہیں جاؤں گی، عثمان، وہ چلا رہی تھی۔ خاموش وجود میں جنبش ہوئی، حواس قابو میں نہیں تھے، یا پھر جاگ گئے تھے یا پھر مردہ ہو گئے تھے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے قدم خود بخود ان کی جانب بڑھے تھے۔ ان کے قریب جا کر اس نے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ نکالا۔ یہ نہیں جائے گی، آؤ میرے ساتھ۔ بیٹی کی اس حرکت سے باپ کو شدید رنج پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہ جان لو کہ آئندہ تم میرے گھر نہیں آؤ گی، اس گھٹیا کمینے کے پاس رہو۔ اگر یہ تمہیں جان سے بھی مار ڈالے تو اس سے باز پرس کرنے نہیں آؤں گا۔ مر گئی ہو تم میرے لیے، اس کمینے کے لیے آج تم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، رہو اس ذلیل کے پاس۔ وہ کہتے ہوئے نکل گئے تھے، جبکہ عبدالمتین چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تھی۔ پھر وہ بھی اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ کتاب ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی کہ وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر یکلخت اٹھ بیٹھی۔ ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، یہ کہتے ہی وہ واپس پلٹا۔ وہ کچن میں آئی۔ ایک کپ چائے بنانے کے دوران سوچتی رہی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر غور کرنے لگی۔ آج جو اس نے کیا تھا وہ اسے بہتر لگا تھا، کیونکہ اسے یہ اندازہ بہت اچھی طرح تھا کہ وہ اس شخص کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ چائے بنا کر وہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بستر پر اوندا لیٹا تھا۔ آہٹ پر بھی اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ چائے رکھ کر جانے لگی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے دبی آواز میں کہا تھا، دروازہ بند کر کے یہاں آؤ۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ آیا وہ اسے مارنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا؟ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اپنا بہانہ اسے خود بودا لگا تھا۔ وہ کروٹ لے کر سیدھا ہوا۔ دروازہ بند کر کے آؤ، اس کی تحکم بھری آواز پر وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ پھر دل کو تسلی دیتی یہ یقین دلانے لگی کہ وہ اتنا ظالم ہرگز نہیں کہ اسے مار ڈالتا۔ ان 2 سالوں میں اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی۔ اسے یوں ہی چمہ دیکھ کر وہ خود اٹھ گیا۔ ہنوز اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کے ہمراہ دروازے تک گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ دونوں واپس بیڈ کی طرف آئے۔ بیڈ کے کنارے اسے بٹھا کر وہ خود کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ تعجب خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ پل بعد آنسو بہنے لگے۔ کچھ پل دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ایک بار پھر اس پر نظریں جما کر وہ کہنے لگا تھا، جو کچھ پچھلے 2 سالوں سے میں تمہارے ساتھ کرتا رہا ہوں اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کا اہل نہیں ہوں، پر میں پھر بھی معافی کا خواست کار ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے برا کیا، سب کے ساتھ، اپنے ساتھ۔ وہ رونے لگا تھا۔ لیکن جتنا برا میں نے تمہارے ساتھ کیا، اتنا برا تو میں نے اپنے ساتھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں اذیتیں دے دے کر، تمہیں زخم دے دے کر، تمہارا صبر مجھے، وہ روتے ہوئے کچھ پل کو رکا تھا، تمہاری شرافت، تمہارا صبر مجھے کس عذاب سے دوچار کریں گے اس کا اندازہ مجھے ہونے لگا ہے۔ لوگ تو چیخ چلا کر ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تم نے تو اپنا احتجاج اپنی محبت اور صبر میں لپیٹ کر آسمان کی وسعتوں کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ تم نے مجھے تباہ و برباد کر دینا چاہا۔ دین و دنیا دونوں میں خوار ہو کر رہ گیا ہوں میں۔ ایسے خواروں کو تو لوگ مزید خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تم نے تو میری جزا و سزا کا پورا بندوبست کر دیا۔ کیوں ایک خطا کار، گناہ گار کے ساتھ رہنا چاہا؟ میں تو جی کر بھی خوار ہوا اور مر کر بھی خوار۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے تھے اور اپنا سر ان پر ٹکائے رو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم چاہو تو مجھے معاف کر سکتی ہو، چاہے تو مجھے معاف نہ کر کے ساری زندگی کے لیے ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہو۔ لیکن میں تم سے بار بار، ہر بار یہی کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو۔ جو کچھ میں نے کیا تمہارے ساتھ، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔
اس کے شدت سے بہتے آنسوؤں کو محسوس کرتے ہوئے وہ خود بھی آنسوؤں کے قطرے بہا رہی تھی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا۔ کیا قدرت کو اس پر رحم آ گیا تھا؟ کیا قدرت اس پر مہربان ہو گئی تھی؟ کیا وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا؟ اس مرد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دکھ کے تھے، جبکہ پاس بیٹھی عورت کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے۔ ان کی شخصیت کی طرح ان کے احساسات میں بھی کتنا تضاد تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، روتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، دعا کریں میرا باپ مجھے معاف کر دے، شدت سے آنسو بہاتے ہوئے اس نے دبی آواز میں کہا تھا۔ وہ جانے کو مڑی تھی، لیکن وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے دکھ کو نشے سے رفع کیا، پر آج کچھ پل خاموش رہنے کے بعد وہ بہت مدھم لہجے میں کہہ گیا تھا، آج کے بعد تم اس کمرے میں رہو گی۔ لائٹس آف کر کے وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ آج کے بعد وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ اس نیم تاریکی میں اسے اس کی دھیمی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے اپنے ماتھے پر ایک احترام امیز لمس محسوس کیا تھا۔ وہ مرد اس عورت کے صبر و استقامت سے ہار گیا تھا۔ یہ ہار اس عورت کے لیے قدرت کا انعام تھی، جس پر وہ عورت بہت حیران تھی۔ رات کو جمال نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ وہ ان کے دروازے پر دستک دے کر اجازت کا انتظار کرنے لگا۔ آ جاؤ۔ باپ کی تلخ آواز اسے کافی ترش محسوس ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، دھیرے سے چلتا، ان کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کل تم نے اپنے سسر کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم بیوی کو طلاق دینے جا رہے تھے، ہوش میں تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ساری جائیداد میں وہ تمہاری حصے دار ہے؟ اس کے جانے کے بعد کیا تم لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے؟ اور پھر عزت بھی کوئی شے ہے؟ ذرا بھی شرم نہیں تم میں؟ ذرا بھی غیرت نہیں آتی تمہیں؟ جمال عوان اس وقت شدید غصے کی کیفیت میں گھرے اسے گھور رہے تھے۔ اب ٹھیک ٹھیک بتا دو، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ جو انہیں بڑے غور سے لیکن لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن رہا تھا، دھیرے سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا، اپنا ارادہ میں آپ کی بہو کو بتا چکا ہوں، اس سے پوچھ لیں۔ اس وقت وہ مجھے نیند آ رہی ہے، پھر بات کریں گے۔ وہ مڑ کر جانے لگا جب وہ تیز آواز میں چلاتے اس کے سامنے آ گئے۔ اکڑ دیکھو، میرے نام پر اتنا اکڑ رہے ہو، تم ہو کیا ارادہ بنائے بیٹھے ہو؟ تمہارے ارادے کو تمہارے ساتھ ہی ملیا میٹ نہ کر دوں؟ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ اب جو ذرا سی عزت رہ گی وہ بھی نیلام کرو گے؟ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جوتے کی نوک سے کارپٹ کو کھرچتا سر جھکائے کھڑا تھا۔ باپ کے اشتعال دلانے والے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان پھیل گئی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑ رہا، میں اسے اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر لے جا رہا ہوں۔ میں اسے مار ڈالوں گا یا اسے کہیں چھوڑ دوں گا، جیسے تفکرات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیوی ہے میری، اپنی عزت کا پاس مجھے ہو یا نہیں، پر بیوی کی عزت کا پاس بہرحال ہمیشہ مجھے رہا ہے۔ بے غیرت ہوں، پر اتنا ہرگز نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور رہی آپ کی عزت کی بات، تو میں آپ کی بچی کھچی عزت کو ہرگز نیلام نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ تلخی اور طنز سے بھرپور تھا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں چلا گیا، جبکہ جمال عوان حیرت کے سمندر میں ڈوبے اس نئی خبر پر حیران و مبہوت تھے۔ اگر یہ سب جو ان کا بیٹا کہہ گیا تھا درست تھا، تو یہ کرشمہ ہوا کیسے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک مسرت انگیز ٹھنڈی میٹھی پرسکون لہر انہوں نے اپنے تن بدن میں محسوس کی تھی۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس لے کر وہ مطمئن سے وہیں صوفے پر بیٹھے رہے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ کل کے لیے بیگ تیار کرو، کپڑے موٹے لینا، ان دنوں وہاں سردی ہوگی۔ میرا بیگ بھی تیار کر دینا، کل صبح سویرے ہمیں نکلنا ہے۔ وہ کھڑے کھڑے کہہ کر چلا گیا تھا۔ کل رات کو ہی اس نے اسے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ اپنا بیگ تیار کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہ الماری کے پاس پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ بیگ قریب جانے پر وہ اس کے عقب میں کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز پر وہ بے ساختہ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے جگہ دینے کو کچھ پیچھے ہوا۔ اس کے ہاتھ میں روپے تھے جن کو وہ گن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیگ نکال کر شش و پنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ اسے کپڑوں کے بارے میں کنفیوژن ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ پوچھ بیٹھی تھی، کون سے کپڑے رکھنے ہیں؟ روپے گنتے گنتے بنا دیکھے اس نے جواب دیا تھا، جو رکھنا چاہو۔ اس نے اپنے پسند کے کپڑے نکال دیے تھے۔ بیڈ پر بیگ رکھ کر اس نے ترتیب سے موزے، گرم سویٹر وغیرہ سب چیزیں ایک ایک کر کے رکھ دی تھی۔ ترتیب درست کرنے کے دوران وہ بھی اس کے پاس آ کر بیگ کھسکا کر اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے بیڈ سے پاؤں لٹکائے لیٹ گیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ کام نہیں کر پا رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ایک دو بار اس نے جائزہ لینے کے لیے آنکھیں کھول کر بیگ پر نگاہ بھی ڈال لی تھی، اور پھر کچھ پل بعد نگاہیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ باقی کچھ رہتا تو نہیں؟ اس کی آواز پر اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی۔ نہیں،
कल सुबह किस वक्त जाना है? जवाब देते ही उसने फ़ौरन सवाल किया। साथ ही उसने बैग नीचे कारपेट पर रख दिया था। वो बैठते हुए बोला, कल 6 बजे। वो सर हिलाकर जाने लगी। उसने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। वो उसके करीब आई तो वो बोला था, बैठो यहाँ। वो चुपचाप उसके करीब बैठ गई थी। मेरे साथ रहने पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कहने वाला था उसे अकल आ गई। जिस बात से मैं डरता था वो तो हो गई। जिस बात से तुम डरती हो वो अब कभी नहीं होगी। इसलिए तुम इस कमरे में आने से झिझकना बंद कर दो। वो धीरे धीरे उसे बगौर देखते हुए कह रहा था। वो सर झुकाए सुन रही थी। जाने क्यों उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो उसके गालों को भिगो गए। तुम अगर रो रो कर आंसुओं के समंदर भी बहा दो तो तुम्हारा वो दर्द कम ना हो सकेगा जो मैंने तुम्हें दिया। तुम एक खिली कली थी जिसे मैंने मसल कर रख दिया। सिर्फ तुम्हें नहीं, उनको भी जो अब सिर्फ एक याद है। उसकी आंखें भी गीली होने लगी थी। खता एक बार खता कहलाती है, दूसरी बार खता कहलाती है। हर बार नहीं, हर बार की खता खता नहीं होती, फिरौनियत होती है। खता की माफ़ी हो सकती है, फिरौनियत की नहीं। मेरी तो माफ़ी भी नहीं होगी। इतने गुनाह किए मैंने, किस किस का दिल नहीं दुखाया मैंने, किस किस को अजियत नहीं दी मैंने। वो खामोश आंसू बहा रही थी। क़यामत के दिन तुम कहोगी ना कि तुमने मुझे माफ़ किया था? बोलो, कहोगी ना? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को हिलाते हुए उसने रंधी आवाज़ में कहा था। उस पल उसे कोई लफ्ज़ नहीं सूझ रहा था। अल्फाज भग से जहन से महव हो चुके थे। कहो, तुमने मुझे माफ़ किया? कल रात माफ़ी तलब करने और उसके माफ़ कर देने के बावजूद आज वो फिर उससे माफ़ी का ख्वास्तकार था। बिना जवाब दिए वो उसके कंधे पर सर रखकर शिद्दत से रोने लगी। उसने धीरे से अपने हाथ का आसार उसके गिर्द बांध दिया था और बड़े वालहाना अंदाज से उसे उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने लगा था। सिटी टॉप उन होटल में कमरा बुक कराकर वो दोनों कुछ देर के लिए सो गए। इतने तवील सफ़र ने थकावट पैदा कर दी थी। 2 घंटे की अच्छी नींद ने उस थकान को दूर कर दिया। उस वक्त वो दोनों बहुत फ्रेश मूड में दिखाई दे रहे थे। बात लेने के बाद वो बाहर लॉबी में चले आए। क्लॉज पॉल के पास खड़े वो बाहर के मौसम का जायज़ा लेने लगे। हल्की हल्की बारिश के कतरे ग्लास वॉल पर जमे उनके बाहर निकलने के इरादे को मसदूद कर चुके थे। वो कुछ देर तक सारी वादी का जायज़ा लेते रहे। कुछ देर बाद वो सोफ़े पर बैठकर एक इंग्लिश मैगज़ीन उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। वो बाहर के मनाजर में खोई वहीं खड़ी थी। बारिश तेज़ी से बरस रही थी, फिर सालाबारी होने लगी। जंगली फूल जगह जगह बिखरे हुस्न और रानाई में इजाफा कर रहे थे। एक हसीन नज़ारा था जो आंखों को खैरा कर रहा था। वो पहली बार इतनी दूर आई थी। बारिश के रुकते ही वो दोनों वॉक पर निकल आए। गरम शॉल, गरम टोपी पहने वो उसके हमरा थी। शाम के साए अपना पर फैला रहे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी। वो पहाड़ के दामन से निकली शफाफ सड़क पर चले आए। रास्ते में सड़क के किनारे वाक़ई दरख्तों पर उन्हें जगह जगह मुख्तलिफ नामों के पहले हरूफ नज़र आए। वो रुक गई। जाने क्यों उस पल उस इलाके के उस दरख्त पर अपना नाम लिखने की ख्वाहिश दिल में जागी थी। वो दरख्त की जानिब खिंचती चली गई। वो जो उसे तके जा रहा था उसकी तकलीद में वो भी उसके पीछे चल पड़ा था। वो ज़मीन पर कुछ ढूंढने लगी थी। नाकामी की सूरत में उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई थी। वो उसे देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराया था। फिर अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। वो खफ़त से चाबी थामकर दरख्त की खाल को खुरचने लगी, लेकिन उसे मुश्किल हो रही थी। कुछ लम्हे तो वो उसे यूं ही देखता रहा। फिर उसके हाथ से चाबी लेकर उसने उसके नाम का पहला हर्फ लिख डाला। वो ममनूनियत से देखती खामोश खड़ी थी। फिर वो अपने नाम का पहला हर्फ लिखने लगा। चलें? उसने उसकी तरफ देखकर पूछा। फिर उसके इस बात में सर हिलाने पर वो आगे चल पड़ा। नीचे उतरकर आबादी में आते ही उन्हें जा बजा छोटी छोटी शॉप्स नज़र आई। वहाँ उन्होंने कबाब खाए। वहाँ से वापसी रात को हुई। उनके आने के कुछ देर बाद ही मूसलाधार बारिश होने लगी। वो विंडो में खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी जबकि वो टीवी देख रहा था। उसने महसूस किया था कि बाहर से आने के बाद उस पर कुछ उदासी तारी हो गई है। उसे उसके चेहरे से बेपनाह बेचैनी छलकती नजर आई, लेकिन वो कुछ पूछने की जसारत कर ना पाई। उस पल बारिश के नज़ारे पर नज़रें जमाए वो उसी को सोच रही थी। वो उसके पास चला आया। तेज़ बारिश बरसती पर एक सरसरी निगाह डालकर वो उसके करीब होकर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाए बारिश को बगौर देखने लगा था। फिर अचानक चौंक पड़ा था। वो जो कुछ नर्वस सी थी उसके सरहद से हटने पर बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। परेशानी उसके चेहरे से मतरशा थी। उसका चेहरा जर्दी माइल हो गया था। क्या बात है? उसने बेसाख्ता सवाल किया था। वो किसी ख्याल से चौंकते हुए बोला था। फिर कुछ समझकर ही यकदम से बोला था, कुछ नहीं, प्लीज़ यहाँ आओ। ये खिड़की बंद कर दो। खुद खिड़की बंद करके वो उसका हाथ थामकर टीवी बंद करते हुए कहने लगा था, डाइनिंग हॉल में चलते हैं, भूख लग रही है। उसके अजीबो गरीब रवैये पर हैरान होती वो उसके हमरा डाइनिंग हॉल में चली आई।
خریداری کرنے کے بعد وہ ایک مارکیٹ کے پاس سے گزر رہے تھے جب شو کیس میں اویزا ایک خوبصورت مردانہ شال نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس کی توجہ اس جانب مبذول کروا کر وہ اس سے خریدنے کا کہنے لگی۔ وہ دونوں اندر دکان میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک کمر عمر لڑکا بیٹھا تھا۔ یہ شال نکالو۔ اس کی بات پر اس نے شال نکال کر ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس نے شال کو انگلیوں سے چھو کر اس کی ملائمت کا اندازہ لگایا۔ اچھی ہے؟ اس نے اس کی رائے مانگی۔ ہاں، وہ اس بات میں سارے لانے لگا۔ کیا ریٹ ہے؟ وہ خود ہی مخاطب ہوئی تھی۔ جی صاحب نماز کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ لڑکا مؤدبانہ انداز میں مخاطب تھا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان کے اندر آتے اس نے اس کا جائزہ لیا۔ اندر آنے والے نے اسے بغور دیکھا، پھر کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے گہری نظریں اس پر جمائے بولا، جی کیا چاہیے؟ اس نے نوٹ کیا تھا وہ لڑکا اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی۔ اس کی آنکھوں میں در آئی شناسائی کی لہر سے قطع نظر وہ پاس کھڑی بیوی سے اس چادر پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ نوجوان کی نظریں کبھی اس پر جمتی، کبھی پاس کھڑی لڑکی پر۔ چادر پر بارگننگ کر کے اس نے رقم تھما دی تھی۔ صاحب پہچانا مجھے؟ اس کے سوال پر وہ کچھ متعجب سا کھڑا اسے بغور دیکھنے لگا۔ میں وہی ہوں جس سے ایک بار آپ نے بان کے جوتے خریدے تھے، اس نے کچھ یاد دلاتے ہوئے بڑے مسرت انگیز انداز میں کہا تھا۔ پھر آپ سے کافی گپ شپ ہوئی تھی، پھر آپ کو آپ کی بیوی نے کال کی تھی اور آپ نے انہیں بتایا تھا کہ آپ میری دکان پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے یاد دلانے کو ایک لمبی وضاحت دی تھی، اتنی طویل وضاحت پر اب اگر اسے یاد نہ آتا تو کب آتا۔ کیسے ہیں آپ؟ اب کی بار اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے جبکہ پاس کھڑی لڑکی کی رنگت بدل گئی تھی۔ ایک نظر پاس کھڑی رابیلا پر ڈال کر پھر سے سوال کرتے ہوئے کہا، پہلے تو بان کی دکان تھی آپ کی، اب کپڑے کی؟ ہاں صاحب، اس تجارت میں فائدہ ہوا تو پھر کپڑے کی یہ دکان کھولی، بس ماشاءاللہ چل نکلی، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ صاحب آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں، اس نے ملازم لڑکی کو آواز دے کر کہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، کچھ شاپنگ رہتی ہے، جانے سے پہلے میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، پھر چائے بھی پیوں گا، اس نے اسے محبت آمیز انداز سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس کی شاپ سے نکل آئے۔ ان کے بیچ ہونے والی گفتگو نے اسے اداس کر دیا تھا، یعنی یہیں کہیں ان کی محبت کی داستان چھپی تھی، کہیں یہیں ان کی محبت پروان چڑھی تھی۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ دل میں درد سا اٹھا۔ یہ سوال دردناک احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے گاڑی تک آئی۔ عثمان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ خاموشی سے گاڑی کا لاک کھول کر اس نے سامان پچھلی سیٹوں پر ڈال دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ ان کے بیچ بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے اس کی آواز نے توڑا۔ یہاں آ کر جو میں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی ہو۔ اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ میرا تعلق، میری یادیں بس اب تم تک محدود ہوں گی۔ میں سب بھلا دینا چاہتا ہوں۔ جو ہوا وہ میری قسمت میں نہیں تھا، قسمت نے ہم دونوں کا ملاپ لکھا ہے۔ وہ رکا اور پھر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بوجھل سی پرنم لگی تھی۔ میری قسمت میں تمہارا عشق لکھا ہے۔ تمہارا عشق میری محبت سے بڑھ کر ہے۔ تم نے جو عشق کیا وہ انسان کو بنا دیا کرتا ہے۔ تمہارا عشق عشق ہے اور جو میں نے کیا وہ دنیا داری، حصول، جسم طلب، جسم۔ وہ عشق نہیں تھا، وہ ایک من پسند طلب تھی۔ تم میری محبت سے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ میرا عشق، میرا محبت تمہارے عشق کی خاک تک کو چھونے کے قابل نہیں۔ تم وادی عشق ہو اور اس وادی عشق میں اترنے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ گاڑی فراٹے سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ وہاں مہیب سناٹا پھیل گیا۔ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں برباد کر کے میں اس کا الزام ماں باپ کے سر ڈال گیا۔ مجھے نہیں معلوم غلطی کس کی تھی، میری یا میرے والدین کی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا میں نے اسے اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بڑی زیادتی ظلم تصور کیا۔ پہلی محبت میں ناکامی نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ رونا اس بات کا تھا کہ اس لڑکی کو صرف اور صرف غربت کے باعث مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ اس احساس نے میرے دل میں باپ کے خلاف شدید عناد پیدا کر دیا۔ دوسری محبت کا تو جنازہ نکلا اور پھر میری حالت ابتر ہو گئی۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کا انتقام اپنے وجود سے لینا شروع کر دیا، لیکن یہ غلط حرکت تھی۔ اس سے کسی کو فرق پڑتا یا نہیں، پر مجھے ضرور پڑا۔ یہ اب میں نے جانا۔ موت سے مجھے شروع سے ہی ڈر لگتا تھا، اس لیے میں کبھی بھی خودکشی کی ہمت خود میں نہیں پا سکا۔ خود کو ختم کرنے کا حل میں نے نشے کی صورت نکالا۔ ہاں، نشہ موت ہی تو ہوتا ہے، اپنے غم کو بھلا دینے کے لیے۔ نشہ مجھے کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ جب کبھی مجھ پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑتا میں نشہ کر کے سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر سب کچھ تبدیل ہونے کو ایک لڑکی آئی۔ وہ لڑکی تھی یا ہوا جو سب کچھ مسمار کر کے اپنے نشان ثبت کرتی گئی۔ وہ میری بیوی بن کر آئی۔ بیوی
उन दिनों इस लफ्ज़ की खूबसूरती, उसकी चाशनी से मुझे इतनी ही नफ़रत थी, इतना ही बेखबर था मैं, जितना कि अपने वजूद से। वो एक नेक किरदार लड़की थी। नेक इसलिए कि मेरे जैसे जानवर के साथ रहकर सब कुछ सहती रही। उस लड़की की आंखों में बेपनाह हया थी। कभी कभी मुझे उसकी आंखों में घुली हया से शदीद खौफ महसूस होता। वो हया अपने साथ बेपनाह ताकत रखती थी, ताज़ीम करने की ताकत, इज़्ज़त देने की ताकत। वो एक शरीफ लड़की थी। उसके माँ बाप भी फितरतन शरीफ लोग थे। मैं नशा करता रहा, नशे की हालत में उस लड़की को बकता जगता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी खिदमत में वो कोई कोताही नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत बढ़ती देखी। मुझे उन दिनों मोहब्बत से शदीद नफ़रत होने लगी। मोहब्बत से ही एलर्जिक हो गया था मैं। उस मोहब्बत ने ही मुझे गम में मुब्तला कर दिया था। सिर्फ मोहब्बत के बाइस, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ उस एक जज्बे ने मुझे क्या से क्या बना दिया था। नफ़रत थी मुझे मोहब्बत से, दुनिया से अलग कर देने वाली मोहब्बत। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देख सकता था। मुझे नहीं मालूम क्यों मैं उसे टॉर्चर करने लगा था। शायद मैं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो किसी सूरत जाने पर आमादा न थी। वो ऐसा नहीं चाहती थी जो वो चाहती थी, वो मैं नहीं चाहता था। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने कमरे से बेदखल कर दिया। वो तब भी मुझे छोड़कर जाने पर आमादा ना हुई। मेरे टॉर्चर करने में शिद्दत आती गई, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसे तलाक देने लगा। और उस वक्त जो हुआ वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत हैरान कुन। अपने बाप की बात रद्द करके वो मेरे साथ एक बद किरदार, एक गुनाहगार के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तवक्को के, सिर्फ मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क में उस लड़की को मुझसे इतना इश्क था कि वो सिर्फ मेरे नाम से मुंसलिक रहने के लिए अपनी जवानी, अपना मुस्तकबिल सब दाव पर लगाने का तहिया कर बैठी थी। वो रो रो कर फरियाद कर रही थी। उस वक्त मैं नशे में नहीं था। ये उस लड़की की खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त नशे में नहीं था। उसकी फरियाद, उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। ये क्या हो रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं हैरत ज़दा था। वो मेरी मोहब्बत में अपने बाप तक को छोड़ रही थी। मेरे दिल और दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। उस लड़की को मेरे वजूद की तलब नहीं थी। वो मुझसे मोहब्बत करती थी बिना किसी तलब के। ये कैसी मोहब्बत थी कि जिसमें वजूद को वो अहमियत ही नहीं दे रही थी, जबकि मैं तो अपनी मोहब्बत में वजूद के हसूल के लिए तो लड़ता रहा था, खुद को बर्बाद करता रहा था। यानी उस लड़की की मोहब्बत अफजल थी, उस मोहब्बत से जो मैं पिछले कुछ सालों से शौक के तौर पर अलाप रहा था। औरों को इल्ज़ाम देकर खुद एहसास गुनाह से बरी-उज़्ज़मा हो गया था। उस लड़की की फरियाद पर दिल पसीज गया था। तभी मैंने उसे रोका। उस शाम मैं बाहर वॉक पर गया। पहले मैं अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम पर सोचता और करता रहता, जबकि उस शाम मैं उस लड़की पर होने वाले मज़ालिम को सोच रहा था। यानी उस शाम पहली बार मैंने नगीन को सोचने के बजाय उस लड़की को सोचा। फिर मुझे अपने वजूद से नफ़रत होने लगी। कितना घटिया था मैं कि दुनिया के ज़रा से मसाइब से निजात के लिए कितनी बुरी राह का इंतखाब किया था, और वो लड़की कितने सब्र से, कितने सुकून से आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उस पल उसके सब्र से खौफ महसूस होने हुआ। मुझे लगा था कि उसका सब्र मेरे वजूद को निस्तो नाबूद कर देगा। पहली बार मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ इस सब से जो मैं करता आया था, जिसमें सर-फहरिस्त वालिदैन की नाफरमानी थी। अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ये क्या कर बैठा था मैं? उस लड़की के साथ मेरे वजूद को कोई अहमियत न देकर उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। फिर उसी रात मैंने उस लड़की को अपनी ज़िंदगी बनाने का फ़ैसला कर लिया। उस शाम मैंने हकीकतन उसे अपनी बीवी मान लिया था। उस रात मैंने उससे माफ़ी मांग ली। फिर उसी रात मैंने किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाने का प्लान बनाया। मैं चाहता था कि मैं कुछ अरसा बाहर गुजार कर उस माहौल से, इस कैफियत से और फिर स्पेशली नशे से दूर रहूं। मैं गम को भुलाने के लिए नशा करता था। मुझे नहीं मालूम था कि गम उस वक्त भूलता है जब इंसान उसे भुलाना चाहे। उस लड़की के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करके मैं धीरे धीरे खुद पर बीतने वाले तमाम वाक़यात को भुलाने की कोशिश करने लगा। ज़िंदगी वाकई इंसान से वो कुछ करवा लेती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। मैंने भी ये तसव्वुर कभी नहीं किया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फ़िज़ा में खनकी बढ़ गई थी। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। मार्च का महीना था। गर्म शॉल ओढ़े, दोनों हाथ अपने गिर्द बांधे, वो इर्द गिर्द पर भी नज़रें दौड़ा रही थी। बारिश तेज़ हो रही है, जाना नहीं है? उसने फ़िक्रमंदी से कहा। वो बिना जवाब दिए चला जा रहा था। कुछ पल को वो खामोश रही। कुछ साथ बाद वो फिर से कहने लगी, बहुत देर हो गई है। अब की बार वो उसे देखने लगा। कुछ नहीं होता, संजीदगी से कहकर वो सामने देखने लगा था। उस पर कोई असर ना होते देखकर उसने टर्न लिया। अपने पीछे उसके कदमों की आवाज़ ना पाकर उसने बेसाख्ता मुड़कर देखा था। वो दाएं जानिब सीधी सड़क पर तेज़ तेज़ कदम रखती चलती जा रही थी। वो ज़ेरे-लब मुस्कुराता रहा। वो हमेशा फ़िक्रमंद रहा करती थी। ज़रा सी बात पर उसकी ये खूबी उसे बड़ी गरा गुजरती थी।
وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے اس پر نظر نہیں ڈالی، سیدھی چلی جا رہی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ دھیرے دھیرے مسکرا رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ اس نے کلائی تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ پلیز، اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا، وہ لجاجت امیز انداز میں کہہ کے انہیں واک پر نکلے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ ساس نے اس سے آج بات کرنی تھی، بات ضروری تھی۔ ان کا فون آنے والا تھا۔ بارش بھی تیز ہو رہی تھی، ان کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ گھر تک آتے آتے وہ اچھے خاصے بھیگ گئے۔ دونوں نے کپڑے چینج کر لیے۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو اس نے چائے کی فرمائش کر دی۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اتنے لمبے واک نے اسے تھکا ڈالا تھا، اوپر سے غضب کی سردی نے سارے بدن کو سن کر دیا تھا۔ مری میں ان دنوں شدید سردی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھے۔ یہ گھر جمال ایوان نے خریدا تھا۔ وہ لوگ مری میں ہونے والی برف باری دیکھنے آئے تھے۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد وہ بجائے گھر جانے کے یہیں چلے آئے۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آیا۔ یہ گھر جدید طرز پر بنا ہر سہولت سے مزین تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ یوں ہی پلٹی تو اسے دیکھ کر فوراً بولی، میں لا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینی چاہی۔ اس کا موڈ کچھ آف تھا، جس کا اندازہ شاید اسے ہو گیا تھا، تبھی یہاں چلا آیا۔ اس کی طبیعت کچھ عرصے سے گری گری سی رہتی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ امید سے تھی۔ اس کے 1000 بار کہنے کے باوجود وہ گھر واپس جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ یہ خوشی سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے کاؤنٹر پر رکھ دیا اور خود گلاس لے کر کولر سے پانی پینے لگا۔ وہ چپ سادے بیٹھی تھی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ پانی پی کر گلاس شیلف پر رکھ کر وہ بولا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا۔ جب اوروں کے پاس تھی تم تو میرے پاس آنا چاہتی تھی، آج میرے پاس ہو تو باقی سب کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کیا تنگ آ گئی ہو میرا چہرہ دیکھ دیکھ کر؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ براہ راست سوال کر رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین سے اٹھتی اس کی شرٹ کے بٹنوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کی شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کے سینے پر ایک گہرا براؤن تل نظر آیا تھا۔ وہ اس تل کی خوبصورتی میں کھوئی کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس تل کی خوبصورتی کو تکتی رہنے والی، اسے سراہنے والی کوئی اور بھی رہی ہوگی۔ اس کو سوچتے ہی حسد کا مادہ کیوں ابلنے لگا تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں فضول سوچتی تھی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جانے اس پل اسے کیا ہوا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر آگے بڑھ کر شرٹ کے بٹن کو بند کرنے لگی۔ وہ متعجب سا اس کی اس حرکت پر غور کرنے لگا۔ بٹن بند کرنے کے بعد وہ پیچھے ہو کر کاؤنٹر کی سطح کو ناخن سے کھرچنے لگی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بات کے ہونے کا غمازی کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو مزید پڑھتے ہوئے کہنے لگا، کل صبح ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز پر وہ یوں ہی سر جھکائے رہی۔ ایک گہری سانس بھر کر اس کے قریب ہو کر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں تمہارا ہوں۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا لہجہ بہت ملائم تھا اور ہونٹوں پر دھیمی مسکان تھی۔ مجھ سے میری طرح ہی عشق کرنا پڑے گا؟ بنا مڑے روتے ہوئے اس نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ باہر گرج چمک جاری تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ اسے چپ کراتے کراتے وہ مسکرانے اور اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ روتے روتے بالآخر وہ ہنس پڑی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس نے اپنا کپ اٹھا لیا۔ چائے کا سپ لے کر اس نے کپ اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس لڑکی کا وجود عشق تھا اور اس مرد کو عشق سے ہمیشہ عشق رہا تھا۔ اور یہ تھی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا اچھا ناول آپ لوگوں کو پسند نہ آیا ہو۔ سٹارٹنگ میں تو بہت ہی زہر لگ رہا تھا مجھے، مطلب بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اینڈ والی 2 ایپیسوڈز بہت اچھی تھی۔ اچھا لگا مجھے ناول۔ تو اپنا فیڈ بیک آپ لوگ مجھے دیجیے گا اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، اور آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نئے اچھے سے ناول کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔